عرس تاج الشریعہ میں تشریف لانے والے جملہ زائرین اکرام، ممبر پاک پہ تشریف فرما علماء ذوی الاحترام، اساتذہ اکرام، مشائخ اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا سميعا بصيرا، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سراجا منيرا بشيرا نذيرا، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته إلى يوم القيامة كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المعین المغیث الکریم۔ میرے اور آپ کے لیے مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ہم اس وقت ولی کامل، قطب زمان، عالم نبیل، محدث کبیر، مفسر، مدقق، محقق، وارث علوم اعلیٰ حضرت جانشین سرکار مفتی اعظم کے عرس پاک کی تقریب میں شرکت کر رہے ہیں۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ مجھے اور آپ کو مسلک اعلیٰ حضرت کا سچا پکا پاسبانو ترجمان بنائے، اور اسی پاکیزہ دعا میں یہ دعا بھی شامل کر لیں کہ اللہ میری والد بزرگوار کو شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ آئیے جی لگا کے محبت کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، اس عقیدے کے ساتھ کہ ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں۔ مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، بلند آواز سے درود و سلام پڑھ لیجیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مشائخ اکرام کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ سادات اور علماء کے روشن و تابناک چہروں کو دیکھتے رہیں اور مجھ فقیر کی گفتگو کے چند کلمات سماعت کر لیں۔ آج میں شخصیت تاج الشریعہ پہ بات نہ کر کے تاج الشریعہ کے مشن پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور تاج الشریعہ کا مشن کیا ہے؟ جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دے۔ اگر آپ بیدار دل ہو کر بیٹھے ہیں تو انشاءاللہ میری بات کا مکمل پاس و لحاظ رکھیں گے اور میری بات پر آپ اپنی صداؤں کے ذریعے بیداری کا اظہار فرمائیں گے۔ میرے پیر سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں، جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دے۔ اس جملے پہ ذرا غور کیجیے گا، تھوڑی دیر میری طرف توجہ فرمائیں۔ سرکار تاج الشریعہ نے یہ نہیں کہا کہ بریلی میں امام احمد رضا خان کے پیغام کو عام کریں۔ جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دے، جہاں کس کو کہتے ہیں یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر اتنا میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے مرشد کا یہ فرمان حدیث کی روشنی میں، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ تعالی یبعث لہذہ الامہ علی راس کل 100 سنہ من یجدد لہا دینہا۔ اہل علم کی خاص توجہ چاہوں گا جو آج بریلی شریف کے اس مرشد گرامی
सरकार ताज शरीयत के दिए हुए पैगाम पर और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के मसलक की इस्तिलाह पर जो एतराज करते हैं, कोई कहता है कि अहमद रजा खान सिलसिला रजविया के हैं, उनको बरेली की हद तक रखा जाए। कोई कहता है इमाम अहमद रजा खान को हम पर मुसल्लत क्यों किया जा रहा है। मैं कहूंगा सच्ची बात यह है कि ना वो हदीस समझते हैं ना दीन समझते हैं। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ताला यबअसु लिहाज़िहिल उम्मा, बेशक अल्लाह ताला इस उम्मत के लिए भेजता है। अहले इल्म की खास तवज्जो चाहता हूँ, मुझे मेरे तेवर में आने दे और आप भी अपनी समाज का तेवर मेरे तेवर से मिला ले ताकि तवाज़ुन बरकरार रहे और हम यहाँ से एक पैगाम लेकर के जाएं। सरकार अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, लिहाज़िहिल उम्मा, इस उम्मत के लिए अल्लाह भेजता है। मेरा मुर्शिद कह रहा है जहां में आम पैगामे शहे अहमद रजा कर दे। पता चला सरकार की उम्मत सिर्फ यहाँ नहीं है, जहां जहां मेरे मुस्तफा की उम्मत है। इसलिए मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ, चाहे सिलसिला कादरिया हो, चिश्तिया हो, सोहरवर्दिया हो, नक्शबंदिया हो, हर सिलसिले वाले को इमाम अहमद रजा खान की जरूरत है। अब इस जरूरत को आप ना समझ पाए ये आपकी नादानी है, मगर आला हजरत जहां कादरियों की जरूरत है वहां चिश्तियों की भी जरूरत है, जहां नक्शबंदियों की जरूरत है वहां सोहरवर्दियों की भी जरूरत है। इसलिए कि हदीस में सिलसिले का जिक्र नहीं है, हदीस में उम्मत का जिक्र है और उम्मत में कादरी भी शामिल है, उम्मत में सोहरवर्दी भी शामिल है, उम्मत में नक्शबंदी भी शामिल है, उम्मत में चिश्ती भी शामिल है। जितनी जल्दी इस बात को समझ लोगे आखिरत उतनी ही जल्दी इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएगी। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मसलक के सरकार अलैहिस्सलाम के दीन की तरवीज और इशाअत को इमाम अहमद रजा खान ने दुनिया में आम किया है। मेरे पीर ने इसीलिए कहा जहां में आम पैगामे शहे अहमद रजा कर दे, पलट के पीछे देखे फिर से तजदीदे वफा कर दे। इसमें दो जुमले हैं, एक है तजदीदे वफा और एक है पैगामे इमाम अहमद रजा खान। दौरे हाजिर में तजदीदे वफा के लिए इमाम अहमद रजा खान का पैगाम बहुत जरूरी है। आला हजरत के पैगाम के बगैर आज के दौर में कोई तजदीदे वफा कर सकता है? आखिर तजदीदे वफा है क्या? हमने कहा तजदीद को अगर इंग्लिश में लाएंगे तो कहेंगे अपडेट करना, उर्दू में कहेंगे तो तारीख को दोहराना होता है। वफा कौन नहीं जानता है? ये वही वफा है जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक अकबर ने मुस्तफा करीम के साथ की थी। जब मेरे नबी ने पूछा था घर में क्या छोड़ के आए हो, कहा अल्लाह और उसके रसूल का करम छोड़ करके आया हो। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने उनकी वफा को इस तरीके से कबूल किया कि सरकार ने फरमाया, जिसको सरकार सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिल गिलामी की किताब जिसका नाम सबह सलाबिल शरीफ है, पहले सुम्बुले में इस हदीस को जिक्र फरमाया, मा फाका अबू बकरिन बेकसरतिस सलाती वला बेकसरतिस सौमी इल्ला बिसिर्रिन वुकिरा फी कल्बी। फरमाया सुनो मेरे उम्मतियों और मेरे सहाबा, चूंकि डायरेक्ट बिला वास्ता सहाबा मुखातब है, मेरे सरकार ने फरमाया अबू बकर इसलिए अफजल नहीं है तुमसे कि उसके पास नमाजों की कसरत है, उसके पास रोजों की कसरत है, नहीं बल्कि एक राज़े मोहब्बत है जो अल्लाह ने उसके दिल के अंदर रखा है। हमने कहा तजदीदे वफा की अबू बकर सिद्दीक अकबर ने, कितना बड़ा इनाम मिल गया है सारी उम्मत में। अंबिया और रसूलों के बाद मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस सहाबी को सारी कायनात में अफजलुल बशर बना दिया गया। यही वफा की जब बात आई सिलसिला आगे बढ़ा। सैयदना मौलाए कायनात शेरे खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जब खारजियों का फितना उठता है, मेरा मौला उनके मुकाबिल डटा रहता है। अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम ने जब आपके नेजा मारा था, आपके नेजा लगा था, आपने कुरान पाक की इस आयत करीमा की अमली तफसीर बन के दुनिया को बताया, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। बेशक अल्लाह ने ईमान वालों की जान मालों को जन्नत के बदले में खरीद लिया है। सरकार मौलाए कायनात ने कहा था फुस्तो बिरब्बिल काबा, अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम में कामयाब हो गया हूँ। हमने कहा जो वफा तजदीदे वफा अबू बकर सिद्दीक अकबर करते गए उसी को मौलाए कायनात ने किया। जब दौर आता है करबला की सरजमीन का, सरकार सैयदना इमाम आली मकाम ने उसी वफा की तजदीद की है। जब दौर आया इमाम अहमद इब्ने हंबल का, मामूनियों ने बड़ा फवेला किया, खल्क़े कुरान का मसला आया, लेकिन आपने तजदीदे वफा करके दिखाई और जमाने को बताया हम
ہمارے جنازے بتائیں گے حق ہمارے ساتھ ہے یا تمہارے ساتھ ہے. یہی سلسلہ آگے بڑھتا رہا. ایک دور حضرت مجدد الفسانی کا آتا ہے اکبری الہاد کے مقابل. میرا وہ امام تجدید وفا کر رہا ہے. جب دور امام احمد رضا خان کا آیا چاروں طرف سے فرقے تھے, سب کے حملے ہو رہے تھے. کبھی کوئی کچھ بول رہا ہے, میرے امام نے قلم اٹھایا اور حضرت حسان کی سچی تصویر بن کے کہا. اور میں ایک بات بڑے خلاصے کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں, میں ہندوستان میں حسان الہند اگر کسی کو مانتا ہوں تو امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی کو مانتا ہوں. اور میرے امام نے حضرت حسان کے جملے کی ترجمانی کی تھی. حضرت حسان نے کہا تھا کفار قریش کو للکار کر, لسانی صارم لا عیب فیہ وبحری لا تقدرہ الدلا. فرمایا کیا سمجھتے ہو, حسان کی زبان کو زبان مت سمجھنا, یہ میری زبان کاٹنے والی تیز تلوار ہے. جب اعلیٰ حضرت قلم چلاتے رہے اور دھجیاں اڑاتے رہے, مخالفین کے دانت کھٹے کر دیے, تب کہنے لگے کل کے رضا ہے خنجر خوخار برقبار, آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے. یہ میرا امام تجدید وفا کر رہا ہے اور دنیا سے کہہ رہا ہے انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ہم نے کہا اور سناؤ والا حضرت, بڑی اچھی غزل سنا رہے ہیں. کہنے لگے جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں. ہم نے کہا اس تجدید وفا کا آپ کو فائدہ کیا ملا. میرا امام کہتا ہے یا عبادی, کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا, پھر تجھ کو کیا, تیری دوزخ سے تو کچھ ہی نہ نہیں, خلد میں پہنچا رضا, پھر تجھ کو کیا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے غوثیت, مسلک اعلی حضرت عرس تاج الشریعہ. غور فرمائیے, یہ ہے تجدید وفا. اور آج اسی وفا کی تجدید کرنا ہے تو مسلک اعلی حضرت چاہیے. بولیے سارے لوگ ذرا ایک بار تصدیق کر دیں, بڑوں کی پشت بنائی فقیر کے لیے بہت بڑا ذریعہ بن سکتی ہے. مشائخ میں بیٹھے, علماء بھی بیٹھے ہیں. پیغام امام احمد رضا خان کا دوسرا نام ہے مسلک اعلی حضرت. اور مسلک اعلی حضرت یہ سچی ترجمانی ہے مذہب اہل سنت کی. مگر کوئی اگر یہ کہتا ہے منبر رسول سے نعرہ لگ رہا ہے مسلک اعلی حضرت, آپ بولو کیا لگاتے ہو, جواب کیا دو گے یار, کم سے کم دو تو صحیح. دوسرا نعرہ لگتا ہے تاج الشریعہ, تیسرا لگتا ہے علامہ صاحب محدث کبیر, چوتھا کسی بھی شیخ کا لگا دے حضور غیاث ملت. ممبر پر بیٹھے ہیں نقیب اجلاس مفتی گلزار صاحب, کیا نعرہ لگائیں گے آپ. لیکن کوئی اگر مالی خولیہ کا مریض یہ کہے, مولانا گلزار صاحب اس کو دماغی مالی خولیہ نہیں فکری مالی خولیہ ہے, اگر یہ کہے کہ نہیں کوئی زندہ باد نہیں ہے سب مردہ باد ہیں, تو میں کہوں گا بھائی آپ اگر مردہ ہو تو مردہ رہو, یہ سب زندہ باد تھے, زندہ باد ہیں, زندہ باد رہیں گے. بس تھوڑا سا وقت چاہوں گا, بڑی معذرت کے ساتھ کوئی یہ نہ کہے یار یہ گھر کی بات ہے اس لیے وقت زیادہ مل گیا, بات کچھ ایسی کر رہا ہوں اس لیے تھوڑا سا وقت چاہتا ہوں. ہم نے کہا مسلک اعلی حضرت زندہ ہے اور زندہ باد تھا, زندہ باد رہے گا, یہ مردہ باد کبھی نہیں ہو سکتا. ہم نے کہا یہ مسلک اعلی حضرت مردہ باد کیسے ہو سکتا ہے, ذرا ایک بات تو بتائیے. اچھا محبت سے ذرا بول جائیں سبحان اللہ. ہم نے کہا وہ مسلک اعلی حضرت مرد آباد کیسے ہو سکتا ہے کہ جہاں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی افضلیت پر حملہ ہو, کتاب تجلی الیقین لکھ کر اس حدیث سے ہمیں روشناس کرا دیا جائے. لما فرغت مما امرنی به اللہ تبارک و تعالی من امر السماوات فقلت یا ربی انه لم يكن نبی قبلی الا وقد اکرمت جعلت ابراہیم خلیلا وموسى کلیما, جعلت ابراہیم خلیلا وموسى کلیما وسخرت لداود الجبال ولسلیمان الریاح والشياطين وأحييت لعيسى الموتى فما جعلت لي قال أوليس أعطيتك أفضل من ذلك كله إذا ذكرت ذكرت معي أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
चला गया तो मौलाना गुलजार साहब कुछ रूरी आयत नहीं करेंगे। हुजूर मुहद्दिस कबीर की तशरीफ आवरी हो चुकी है। हजरत का चेहरा देखिए और मेरी गुफ्तगू को समाअत कीजिए। मैं अर्ज कर रहा था वो मसलक मुर्दाबाद कैसे हो सकता है जो अफजलियत मुस्तफा पर किताब दे तजल्लिल यकीन, और इस हदीस को भी जिक्र करे। कौन सी हदीस? लम्मा फरक़्तु मिम्मा अमरनी बिहिल्लाहु तबारक व तआला, जब मेरे सरकार मेराज की रात आसमानों की सैर से फारिग हुए, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज किया, ए मेरे मौला, मुझसे पहले जितने नबी तशरीफ लाए हैं सबको तूने अलग अलग खूबियां अता फरमाई है। जालता इब्राहीम खलीला व मूसा कलीमा, इब्राहीम को खलील तूने बनाया है, मूसा को कलीम तूने बनाया है। व सखरता दाऊद अल जिबाला वाले सुलेमान रियाह व शयातीना, ए पाक परवरदिगार, हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए तूने पहाड़ों को उनके लिए ताबे और मुसख्खर कर दिया है, और हजरत सुलेमान के लिए तूने हवाओं और जिन्नात को मुसख्खर कर दिया है। वहयैता लिईसल मौता, ए मेरे मौला, मुर्दों के लिए अल्लाह तूने ईसा अलैहिस्सलाम के लिए मुर्दों को जिंदा किया है। मेरे लिए क्या किया? अल्लाह ने इरशाद फरमाया, आदम से लेकर ईसा तक जो कुछ मैंने और नबियों को दिया था वो सब मैंने तुम्हें अता फरमा दिया है। और कहा, इज़ा ज़ुकिरतो ज़ुकिरता मई, जब मुझे याद किया जाएगा मेरे साथ तुझे भी याद किया जाएगा। जिस मसलक को मुर्दाबाद का नारा लगा करके तू अपनी जहालत का इकरार कर रहा है, सुन वो मसलक क्या कहता है। उसने कहा, इज़ा ज़ुकिरतो ज़ुकिरता मई, मेरा इमाम कहने लगा, खाक हो जाए अदू चलकर मगर हम तो रजा, दम में दम तक दम है जिक्रुल का सुनाते जाएंगे। हमने कहा थोड़ा सा और आगे बढ़िए, किस मसलक को तू मुर्दाबाद कह रहा है? हमने कहा सुन, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इसी किताब में एक हदीस जिक्र फरमाते हैं और इसको वही गैर मतरू का नाम देते हैं। तौरात के हवाले से आपने फरमाया, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अंता नूरो नूरी व सिर्रो सिर्री व सिर्रो सिर्री व कुनूज़ो हिदायती व खज़ाइनो मारिफती, जालतो फिदा अल्लाह का मुल्की मिनल अर्शी इला मा तहतल अर्दीन कुल्लुहुम यतलबूना रिदाई व अना अतलबू रिज़ाका। हमने कहा जरा तवज्जो करना, अल्लाह ने कहा महबूब तू मेरा नूरे जाती है। आला हजरत कहने लगे, मैं गदा तू बादशाह, भर दे पियाला नूर का, नूर दिन दूना तेरा, दे डाल सत का नूर का। आला हजरत लिखते हैं, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, व सिर्रो सिर्री, ए मेरे महबूब तू मेरा राज है। मेरा इमाम कहने लगा, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाक़े खलील का गुले सेबा कहूँ तुझे, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आगे कहा, व कुनूज़ो हिदायती व खज़ाइनो मारिफती, मेरा इमाम कहने लगा, ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। और कहा, कुल्लो जाल तो फिदा अल्लाह का मुल्की मिनल अर्शी इला मा तहतल अर्दीन। मेरा इमाम कहने लगा, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिम में नहीं मेरा तेरा। जब आला हजरत ने इसको जिक्र किया, कुल्लुहुम यतलबूना रिदाई व अना अतलबू रिज़ाका, मेरा इमाम कहता है, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। मैंने कहा ऐसा मसलक मुर्दाबाद नहीं हो सकता, ऐसा मसलक कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है और इंशाअल्लाह जिंदाबाद ही रहेगा। तवज्जो फरमाना। दूसरा जुमला ये बोल दिया, ताजुश शरिया जिंदाबाद नहीं मुर्दाबाद है। हमने कहा ताजुश शरिया की जिंदाबाद होने पर तुझे दलील चाहिए, तो इस मजमे को देख क्यों नहीं लेता? दूसरी दलील सुनिए, मेरे मुर्शिद वली कामिल है, अल्हम्दुलिल्लाह, विलायत में मुझे तो कोई शक नहीं है। और मेरे सामने इस वक्त हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आलिम बैठा है, जिसको आलमे उलमाए बिलादिल हिंद कहूं तो किसी के लिए मुबालगा आराई हो सकती है, लेकिन मेरे लिए नहीं। तवज्जो है ना? मैं बचा करके जुमला बोल रहा हूं। मदनापुरी साहब, चूंकि जुमलों को इस मुस्तसनायात के साथ रखना बहुत जरूरी है ना? मैंने अपना इंदिया जिक्र किया है, मेरा इंदिया किसी पे थोपा नहीं जा रहा है। मैं मानता हूं, आप माने या ना माने वो आपका इंदिया है, लेकिन तवज्जो फरमाइएगा, यही हुजूर मुहद्दिस कबीर है। एक तकरीर में हजरत ने फरमाया, हुजूर ताजुश शरिया कुतुबुल अख्ताब है, तो वली कामिल तो साबित हो गए ना। और हमने कहा वली की शान क्या है, ईमान वाली की शान क्या है? आला हजरत का रिसाला उठा, फतावा करामाते गौसिया, मेरे इमाम इस हदीस को जिक्र फरमाते हैं, नसमतुल मोमिनी ताइरुन
يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله تبارک و تعالی یوم یبعث. فرمایا جب ایمان والے کی روح نکل جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو پرندے کی شکل دیتا ہے اور وہ پرندہ کہاں رہتا ہے؟ جنت کے درختوں میں رہا کرتا ہے. اے میرے سرکار کب تک رہے گا؟ فرمایا جب تک قیامت آئے گی نہیں ایمان والے کی روح جنت سے جائے گی نہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ بتائیں تو صحیح جنت میں رہنے والا مردہ باد کیسے ہو سکتا ہے؟ جنت میں رہنے والا تو زندہ باد ہی ہوگا. ایک حدیث اور سنیے, اس کو میرے امام نے فتاوی رضویہ میں ذکر کیا. اذا مات المومن یخلی سربہ یسرع حیث یشاء. جب ایمان والے کا انتقال ہوتا ہے اس کا راستہ خالی کر دیا جاتا ہے, جہاں کی چاہتا ہے وہاں کی سیر کر لیا کرتا ہے. بس اخیر جملے میں بول رہا ہوں, توجہ فرمائیے گا. ہم نے کہا حضور محدث کبیر ہی نہیں, جتنے علماء حق ہیں جو بھی سنیت کا کام کر رہے ہیں وہ کل بھی زندہ باد تھے, آج بھی زندہ باد ہے. اور سن ہم تو ایمان والے کو زندہ باد مانتے ہیں, اس لیے کہ ایمان والا جب جائے گا یہاں سے اور قبر میں پہنچے گا پیغام یہ لے کر گیا تھا, لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. کام کیا ہوگا؟ قبر میں لہرائیں گے تاحشر چشمے نور کے, جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. اور جب جنت کی طرف بڑھے گا تو فرشتے کہیں گے ادخلوها بسلام آمین. یہ کیا ہے؟ اس لیے مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو, زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. کوئی اگر اس طرح کا نعرہ لگاتا ہے تو تو مردہ باد تھا, مردہ باد ہے, مردہ باد رہے گا. میرا مسلک زندہ باد تھا, زندہ باد ہے, زندہ باد رہے گا. مسلک اعلی حضرت سلامت رہے. ایک پہچان دین نبی کے لیے. ھذا غیض من فیض. بہت کچھ بیان کرنا چاہتا تھا, اس کے چند قطرے آپ تک میں نے پہنچا دیے ہیں. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو پھر خدمت کروں گا. السلام علیکم.